ओम शांति। समस्त विश्ववासी को हृदयर सहित शुभेच्छा जनाई आजिर प्रभु चिंतनर आलोचना को मु समस्त को स्वागत जनाउछि। सागर मंथनर रहस्यमय रोचक कथावस्तु को आमे माने शास्त्र रु पढ़ीछे, शुणीछे एवं शुणाउछे मध्य। किभଳି देव दानव मिशी समुद्र मंथन कले। देवता माने बासुकीर लांजकु एवं असुर माने मुंडपट को धरी मंथन करिथिले। यह मध्य उल्लेख रही। समुद्र मंथनरु अनेक मूल्यवान वस्तु मान बाहरिला, यथा पारिजात वृक्ष, उच्चिश्रवास्व, ऐरावत हस्ती, तत्सहित रंभा मेनका आदि अप्सरागण सेथिरु बाहरी थिले। मंथन जोगु बासुकी सर्प पाटिरु हलाहल विष प्रवाहित होइबाकु लागिला, जहाद्वारा सारा जीव जगत त्राही त्राही करिबाकु लागिले। समस्त देवी देवता चिंतारे पड़गले कौन करा जीव। शेषरे शिव ही यही विष को पान करी सारा विश्व को विषज्वालार उद्धार करथिले, जो कारणरु तांकर नाम नीलकंठ होइछि। एवं शेषरे अमृत बाहरिला, जहा पाई देवदानव मानक भितरे कलह बा कंदल सृष्टि हला। तेबे एठारे वास्तविकता को उपलब्ध करिबा बा उपलब्धि करिबा, सत्यता को उन्मोचन करिबार सत्साहस आमे हरई बसिछे। यार मुख्य कारण हेउछि धर्म भय, परंपरा एवं अंधविश्वास। आमे अनेक एही सब कथा को जानुछे, तथापि अजना ही रहुछे। आमे केबे चिंता करिछे कि पानी को मंथन करिबा द्वारा एते सब वस्तु किपरि बाहरी परिबो बोली। जेपरि डार्विन प्रख्यात वैज्ञानिक विवर्तनवादर तथ्य उपस्थापन करी कहिले कि प्रथमे एही सृष्टि रे एकोकोशी प्राणी थिले, पुणी अमेरुदंडी प्राणी, परे मेरुदंडी, सेथिरु धीरे धीरे मांकड़र सृष्टि हला एवं परिशेष रे बहु काल परे मांकड़रु मनुष्यर सृष्टि हला, जहा संपूर्ण अवास्तव एवं कपोलकल्पित उद्भट चिंताधारा एवं जहा को मध्य तांकर निज पुत्र तांको तथ्य स्पष्ट भाव रे उल्लेख करी एही तथ्य को अर्थात तांकर पितांकर तथ्य को भूल बोली प्रमाणित करि देथिले। जदि बा यह संभव हेई थांता बा सत्य हेई थांता, तेबे आजी सृष्टि रे केवल मनुष्य माने ही थांते, बानर वंश संपूर्ण लोप पाई जाई थांता। सेही भली वास्तव रे ई संसार सागर बा बैतरणी को पार करिवार बा उद्धार करिवार जो कार्य परमात्मा शिव पिता करुछंती, ताहार गायन ही आज भक्ति मार्ग रे परंपरा रूपे पालित हेई आसुछि। एई संसार सागर वर्तमान समय मंथन हेउछि। ज्ञानी गुणी साधु संत माने तांकर साधना को तीव्र करुछंती संसार को उद्धार करिबा पाई, जेतेबेले कि अतीत तमोगुणी संस्कारधारी बा विज्ञानर अहंकार रे मत्त होई दुनिया को आहुरी दुखी करिबारे लागि पड़िछंती, विनाश करिबारे लागि पड़िछंती। सकारात्मक चिंता द्वारा ही मनुष्य दैवित्व को प्राप्त करी अमृतर संधानी होई थाए, अर्थात
ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ରୂପୀ ବିଷଜ୍ୱାଳାରେ ସାରା ସଂସାରରେ ହାହାକାର ମଚାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଷୟ ବିକାରକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରି ସୃଷ୍ଟିକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ଶିବ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଏବେ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁମ ପାଇଁ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଭଟ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନି, ଏହି ଯୋଗ ଭଟ୍ଟି ହିଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ବିକର୍ମ ବା ପାପର ଭାରକୁ ଲାଘବ କରିଥାଏ। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ରୂପକ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ମଞ୍ଜିର ଜ୍ଞାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନର ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିଥାନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ଏହା ବସିପାରିବ। ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଅମୃତ ବେଳା ବା ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସମୟ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଟେ। ଅମୃତ ବେଳାରେ ଉଠି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମର ଏହି ଅଜପା ଜପର ମହାମନ୍ତ୍ର ସର୍ବଦା ଚାଲିଥାଉ। ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଉ ସ୍ଥୂଳରେ କେବଳ ଶିବ ବାବା ବାବା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମନେ ପକାଇବାର ଅଛି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମନମନା ଭବ। ଏବେ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ଯୁଗ, ଯେପରି 4 ଯୁଗ ରହିଛି, ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ୱାପର ଆଉ କଳି, ଏହାକୁ ତ ଘୂରିବାର ଅଛି ନା, ସମାପ୍ତି ହେବାର ଅଛି ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମାରେ। ତେଣୁ ଏହି କଳିଯୁଗର ସମୟ ସୀମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାପରେ ପୁନଃ ସୁନ୍ଦର ଦୈବୀ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଦୁନିଆ, ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭରା ଦୁନିଆ ହିଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପୟିତା ବା ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପୁରା ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି। ଶିବ ବାବା ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଇବାର ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ଦେବାର ଅଛି। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହୁ, ସେଥିପାଇଁ ହୃଦୟର ପ୍ରୀତି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରଖିବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହାର ବି ସ୍ମୃତି ନ ଆସୁ, ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। ଶିବ ବାବା ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଭାବିବା, କହିବା ଏବଂ କରିବା, ଏହି ତିନୋଟିକୁ ସମାନ କରୁଥିବା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ଏପରି ନୁହେଁ କହିବା ଏବଂ କରିବା ବା ଭାବିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା, ନା, ଏକ ସମାନ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଅବ୍ୟକ୍ତ ବା କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଅ, ତେବେ କହିବା, କରିବା ଏବଂ ରହିବାକୁ ଏକ ସମାନ କର। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଃ ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପିତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।